बर श्री हरगोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उद्दत बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। हाँ जी वाहिगुरु साहिब जी दोहरा पयो ग्रंथ साहिब रुचर भोग पाए बेहित अनेक भांत उत्साह की तैयारी करी सुचेत पयो ग्रंथ साहिब रुचर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी धन धन सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज जी के पहले प्रकाश नूं लै करके कोई दिनों तो गुरु के सत्कारयोग सिंह सभा ने इस पावन पवित्र इतिहास नूं गुरु की बख्शी बुद्धि के मुताबिक तुहाडे नाल साझा कीता। याद रखना आपां गुरु के सिख हाँ ते गुरु के बोलने वड्डे कियां वड्याइयां किश कहना कहना जाए। सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज गुरु साहबानां दी जिन्नी भी सिफत की जाए वड्याई की जाए साडी जबान छोटी है। असीं गुरु के सिख बाणी च पढ़दे हां तू जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया सुरगा बश प्यार जियो। हे मेरे बालका सुरग लोक वाले ते मात लोक वाले तेरा अंत नहीं पा सकते। और उस नियम के मुताबिक साढ़े सत्कारयोग सिंह साहबान ने वाहिगुरू की बख्शी बुद्धि के मुताबिक गुरु पातशाह महाराज की वड्याई आप नाल साझी की। अज ये लड़ीवार जी शाम की कथा वह अखीरला दिन है तो मैनू गुरमुख प्यारे जोड़े प्रबंधक ने उन्होंने हुक्म किया भी ज्ञानी जी बाकी का सारा इतिहास कंप्लीट हो चुका है तो तुसीं केवल तो केवल एक अध्याय की व्याख्या करके समाप्ति कर देनी। नियम के मुताबिक जो आप कोई भी प्रचार आरंभ करते हैं उसकी भूमिका नूं साझा किया जाता है। याद रखना हर चीज़ के तीन पक्ष ने एक कारण दूजा घटना ते तीजा नतीजा। सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज के प्रकाश का कारण की बनया याद रखना। गुरमुखो दुनिया की कोई भी चीज़ होवे ना उहदी नाल नाल नकल करन वाले नकल तैयार कर देते हैं। इसे प्रकार आप गुरु के सिख रोजाना पढ़ते हैं। हजूर दे बोलने आवो सिख सतगुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी ते नाल ही गुरुदेव ने सचेत किया गुरु के सिखो कच्ची बाणी तो बचिया जे। तो गुरमुखो जेड़ा ग्रंथ शब्द है ना आ भाई साहब ने पहली पंक्ति पढ़ी भयो ग्रंथ साहिब रुचर। असी आम बोली चाहने गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह इत्थे ग्रंथ लिखिया है, यदा भाव ये गलत नहीं
ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੰਢ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਡਾਢੀ ਗੰਢ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲੈਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਸਟ ਇਨ ਗਾਡ ਐਂਡ ਡੂ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੇਕ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਨੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਜੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੰਨਾ ਥਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਨ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਸ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਠ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਨਵੋ ਆਦ ਏਕ ਅੰਕਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ,
ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਓ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਐ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਚਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਵੇਂ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਪੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੰਗ ਈਵਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਜਫੋਰ, ਹੋਣ ਹਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਂਤ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿੜਦੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੱਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭਾਨੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਮਾਂ ਭਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ।
ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੇ ਦੋਹਤਾ ਜੇ ਦੋਹਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਬ ਥਾ। ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾ ਪੁਕਾਰ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਣੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਥੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗ ਥੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈ ਅਦਬਨ ਧਾਰਾ ਜਾਣੋ ਸੋਵਨ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਬੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਸਰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਬੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਅੱਡ ਲਵਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਡ ਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਕੂਜਾ ਬਾਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤੈ ਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਨਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 4 ਨਕਲੀ ਭਗਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਡ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। 4 ਭਗਤ ਨਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਮਰਿਆ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਹਿ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਖੋਜੇ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਂਗ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ, ਐਂ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਤਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਮਾਨੰਦ, ਅੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤੋ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਹਾਰ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਰੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇੜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਲੈਣ ਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਲਦ ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਏ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਢਲ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਰੀ ਪਾਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਹਨੇ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਬ ਸਮਾਲੀਆਂ ਜਲ ਮਹਿ ਸਮਾਈਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 17 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਣ, ਉਹ तमाम 17 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਹੋ ਬਰਸਾਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੋਂ ਨੂੰ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਗੁਰਦਈਓ ਮਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਮ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਰਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਇਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੁਚਰ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਬੇਹਿਤ ਔਰ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਪਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲਏ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਛੰਦ ਬਹੁ ਕੀਨ ਤਿਹਾਵਲ ਮੇਲ ਪਇਓ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀਜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਰਗਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਰਗਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੀਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਰੋਣ ਸੁਣਾਏ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸੈ ਸਭਿਆਨ ਉਸ਼ਾਹ ਕਿਉ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੇ ਸਿਵਤ ਕਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟਗੇ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰੇ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ ਰਾਮ ਜਹਾਂ ਤਹਿ ਆਣ ਥਿਰੇ। ਇਉਂ ਐਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਮ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਬਾਜਨ ਫੀਰਨ ਸੂ। ਇਉਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਜਣ। ਬੜ ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਪੀਰਨ ਸੋ। ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੀੜ ਭੜਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਉਣ। ਉਹ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਨ ਲਿਆਵਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨ ਸੋਨੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਲ ਫੂਲਣ ਕੋ ਨਿਜ ਹਾਥ ਧਰੇ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਭ ਚੀਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭੇ ਪਹਿਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਨ ਸੋਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਲਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਏਕਲ ਬੈਠ ਰਹਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਬੇ ਆਏ ਕਲੀ ਇਮ ਕਹਾ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ। ਗੁਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਰ ਲਹਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਵਤਾਰ ਰਖਤੀ ਤੀ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਮੋ ਜਗ ਮੋਹ ਵਰਤਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਨ ਔਗਣ ਮਾਨਵ ਕੀ ਕਰਤਿਓ। ਕੋਈ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ। ਸਠ ਕਰੂਰ ਕਲੋਖਣ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤਿਆਗ ਜਹਾਰੋ ਕਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੇਕਾਰ ਨਚੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦਲ ਦੇਗਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਮਗ ਸ਼੍ਰੇ ਦਿਖਾਵਨ ਕੂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਮੁਕੰਦ ਚ ਪਾਵਨ ਕੂ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ ਮਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਰਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਹਾਰ ਰੋ ਕਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਥਾਨ ਬਤਾਏ ਦਿਜਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਜਹ ਬਾਸ ਕਰੋ ਤੁਮ ਮੇਲ ਲਿਜਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ। ਬਿਨ ਆਏ ਸਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰਬੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਲ ਨਾ ਮੁਝ ਪਾਏ ਕਹੂੰ ਧਰਬੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਆਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਿਤ ਬਾਸਬ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਸੋ ਕੀਓ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸੋ ਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਜਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਪਾਠ ਕਰੈ ਧੁਨ ਕੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਹੀਨ ਬਣੋ ਤਬ ਹੀ ਸੁਨ ਕੋ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਹੀਨ ਨੇ
ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਸੋ ਜਬ ਹੂੰ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਅਸ ਕਾਲ ਬਤਾਏ ਦਜੈ ਅਬ ਹੂੰ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਨੀ ਤੁਮ ਆਨ ਪਰਿਉ ਲਖਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਮ ਦੀਨ ਅਨਾਥ ਦਸਾ ਪਿਖਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇ ਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਮ ਬਾਕਲੀ ਜਬ ਦੀਨ ਲਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਹਾ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹੈ ਸਤਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋਤ ਜਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਬ ਪਾਏ ਨ ਤਰੋ ਜਾਏ ਤਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਬ ਆਏ ਕਰਾਹ ਸਭਾ ਧਰੇ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਵਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕੈ ਕਰੀਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਾਵਣ ਲਾਗ ਸੋ ਆਪਸ ਮੈਂ, ਔਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਤੁ ਰੋਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਤਾਹੇ ਸਮੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਦੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਰਤਾਵਤ ਜਾਵਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਰੋਹਤਾਵਤ ਬਾਸੋ ਪੰਗਤ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਇਵੇਂ ਆਏ ਸਪਾਏ ਕਲੀ ਹਰਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਲੋਤੇ ਕਾਲ ਬਿਖੈ ਪਰਖਿਓ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡ ਅਬ ਲੋਤੇ ਕਾਲ ਬਿਖੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹੋਏ ਤਿਹਾਵਲ ਆਵਤ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜ ਰੋਰ ਕਰੇ ਵਰਤਾਵਤ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਦੀਵਾਨ ਲਗਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਣ ਸਿੱਖ ਪਿਖੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਗਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁ ਵੀ ਭੀਰ ਪਈ ਦਿਸ਼ ਚਾਰੋ ਮੈਂ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੀ ਬੜਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਹੋਏ ਮੰਗਲਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਮੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੋਤਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਲੀ ਪ੍ਰਵਸ਼ਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੇਗ ਵਰਤੀ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਬੜ ਰੋਰ ਪਰਿਓ ਸਭ ਬੀਜ ਤਸਿਓ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਪੈ ਨਿਜ ਸੀਸ ਧਰਿਓ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਨਾਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਥਾਓ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜੇ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਕ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੀਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕੁਰਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਆਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ
ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ। ਥਿਰ ਪਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ। ਪੁਨ ਜਾਤ ਪਏ ਨਿਜ ਧਾਮਨ ਕੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਖਾਂਥ ਲਗੇ ਨਿਜ ਕਾਮਨ ਕੋ, ਇਉਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਗਰ ਮੰਗਰ ਦਾ ਗਨ ਮੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਖ ਤਬੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋੜ ਸਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਤਨ ਦੇਤ ਪਏ ਕਰ ਲੀਨ ਸਬੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੈ ਸ਼ੂਸ਼ ਗਇਓ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰ ਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੜ ਦੇਣ ਕਿਸੂ ਇਸ ਜੋ ਧਰਤੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਗਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋ ਬਾਦ ਬਜਾਵਤ ਹੈ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਗਣ ਰਾਗਨ ਕੋ ਮੁਖ ਗਾਵਤ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਤਨ ਦੀਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਂਤ ਕਰਿਓ ਕਰ ਫੇਰ ਗਏ। ਇਉਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਪਦ ਬੰਦਤ ਗੰਗ ਆਨੰਦ ਕੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਨਿਸਬਾਸ ਕਰੈ ਘਰ ਫੇਰ ਸਦਾ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੈ ਪ੍ਰਾਤ ਜਦਾ, ਇਉਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਬੈਠਾ ਦਿਵਸ ਬਤਾਵਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਚਲੀਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚਲੀਏ। ਤਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਹੋਏ ਸੁਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਘਣੇ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤ 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 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਨੀਤ। ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 33% ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ 33%, ਸੁਣਨਾ 100%। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਿਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੁਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਸਤਨਾਮ ਭਣੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਨਿਕਰੀਤ ਇਸੀ ਸੁਬਤੀਤ ਕਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਦਰਸੈ ਗਨ ਸੰਗਤ ਮੋਦ ਭਰੈ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੈ, ਇਉਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੈ ਤਨਿਆਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਜਹਾਂ ਰੋ ਕਹਾਂ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਓ ਫਲ ਜਾਏ ਮਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਕਰ ਝਾਓ ਤਰੈ ਉਰ ਭਾਓ ਨਰੰਗ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਏ ਬਿਲੋਕਨ ਪਾਸ ਗੁਰੰਗ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੈ ਸਤਨਾਮ ਜਪੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਪਾਪ ਕਲਾਪਨ ਤਾਪ ਖਪੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਂਗੜ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੰਨੋ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ, ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਲੈ ਸੰਗ ਨਿਜ ਦਰਸੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਅਬਿਰਾਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਚਉ ਪਈ ਸੁਨ ਬੰਨੋ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਵੇਦਨ ਮਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਨਮ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕਰ ਤਬ ਆਇਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਹਰੀ ਉਪਾਇ ਨ ਪਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਨੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਤ ਦੀਨਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਾਸੇ ਗੁਰ ਤੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਾਸੇ ਗੁਰ ਤੀਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀਰ, ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਗਰ ਅੰਚਰ ਡਾਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਗਰ ਉਚਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਠਾਣਤ ਉਪਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਲ ਕੇ ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਜ ਕਹੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤਾਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾਸਨ ਕੋ ਰਾਖਤ ਮਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਾਛਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਉਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੀਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਮੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਚਹਿਤ ਹਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬਲੋ ਲਿਖਿਓ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲੈ ਜਾਏ ਕਰਹਿ ਤੇ ਪੂਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਤੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਰਤੇ ਚਲਤ ਕੀਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ, ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸੌਣ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਚਨ ਇਨ ਕੀਮਸ ਭਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਮ ਦੇ ਸਕੈ ਇਕ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਨਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨ ਕੋ ਖੋਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਦੂਜੋ ਲਿਖਿਓ ਜਾਏ ਇਸ ਜੈਸੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੋ ਸੁਖੈਣ ਦੇਬੋ ਇਹ ਲੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਤਿਆਰ ਏਕ ਹੀ ਆਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋ ਕਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਇਕ ਤੋ ਸੰਗਤ ਕੋ ਇੱਕ ਮਹਿਰੇਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਤ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਕਰ ਬਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਨੋ ਸੀ, ਆਏ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਹ ਮਹਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੋ ਹੱਥ ਹੋਏ ਮਾਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਤੂਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤੇ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਵੰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੋਲੇ
ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਸਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਬਿਖਮ ਪਾਤ ਇਹ ਬੰਨੋ ਪਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਹੋਏ ਠਾਂਡੂ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਂਬੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰਬਾਡੂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਏਕ ਕਿਮ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਏਕ ਕਿਮ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਏਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਬ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸੋ ਘਟ ਜਾਏ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਬਨ ਬਣੇ ਕਹਾ ਕਿਆ ਤੋਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਬ ਸੁਨ ਲਿਓ ਨੇਕ ਜਿਮ ਹੋਏ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਰਾਖ ਇਕ ਰਾਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਹਟੋ ਹੋਏ ਜਬ ਪ੍ਰਾਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਦੁਤੇ ਰਾਤ ਰਾਖੋ ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਹਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਅਬ ਲੈ ਜਾਓ ਲਿਆਏ ਪੁਨ ਤੈਸੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅਦਬ ਸਾਥ ਰਾਖੋ ਚੁਕਸਾਏ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਲ ਬਾਲੈ ਸਮੁਦਾਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ। ਇਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਚਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਨਿਗਸ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਜਾਏ ਅਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਗੁਰ ਆਇਸ ਭਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਖਿਓ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਬਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਬ ਵਿਚਾਰ ਉਰ ਮਹਿ ਉਰ ਹੋਏ ਆਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਡੇਰਾ ਕਰੈ ਕੋਸ ਇਕਠਾਵਾ ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਬੈ ਲਖਾਰੀ ਦੀਏ ਲਗਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਸ਼ਤਾਬੇ ਹਰ ਸਮੁਦਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰੀ ਬੀੜ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਰ ਅਸਲ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਾ ਸੀ। ਖਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੂਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰਾ ਸਰੂਪ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 2 3 4 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਸੂਰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਛੋੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਨੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕੀ ਲਾਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਲੀ ਪੋਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਵੇਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 5 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਇਹ ਪੰਜੋਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਜੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੈਣੀ ਭੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਵਸ ਬਤਾਏ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਕਰਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਧ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਧ ਕੀਚੇ। ਇਹ 9 ਵੇਰਾਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਧ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਗ ਵਿਖਾਣੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਡਾਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰ ਤੇ ਡਾਚੀ ਪਈ ਡਿੰਗ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਬਚੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਰਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਈਏ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਟਿਊਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਤਰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ 98 ਜਾਂ 92 ਪੇਜ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ। ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੇ ਗਾਉਣ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਜਦਾ। ਐਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ। ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸੁਣਤ ਪੜਤ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਏ, ਤਿਨ ਪਰ ਕਵ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬਲ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।